with prostrations at the divine feet of Bhagwan Swaminarayan, my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, my Pragat Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest Namaskar, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Jai Swaminarayan, and a very good evening, especially to our distinguished guest, the Honorable Finance Minister of our state, Shri Kanubhai, all the presidents and the committee members of various industrial institutes, associations, especially Shri Kamlesh Bhai of Vapi Industrial Association, and all the respected dignitaries and industrialists who have come together to make India a $5 trillion economy by 2025. My heartiest namaskar. I've been told to speak in all the three languages in the mix of it. So I'll keep on changing the languages with the mix so that all of you are comfortable. Well, in the 20th century and the 21st century, where we live today, the state of affairs of man and the state of affairs of the society has been rightly described by somebody as these are the times of fancier houses but broken homes. आज हमारे मकान बहुत अच्छे लेकिन घर टूटते जा रहे हैं. These are the times of double incomes. पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं. These are the times of double incomes but more divorces. Every day 70 divorce cases are filed in Delhi, about 80 in Mumbai, and more than 100 in the twin city of Hyderabad and Secunderabad. Every day. And surprisingly 5% of them are above the age of 60. હવે 25 વર્ષ તારે ચાલી ગયું, બીજા 10-15 વર્ષ છે, 75 આમે એક વિકેટ પડવાની છે, ચલાવી લે. But these are the times of double incomes and more divorces. These are the times of high-rise buildings but low-rise characters. These are the times of broader highways but narrower viewpoints. हाईवे पौड़ा बनता जाए से और हमारे दृष्टिकोण संकुचित होते जा रहे हैं. These are the times where man has gone all the way to the moon and has come back. But he finds it difficult to cross the road and meet the new neighbor. These are the times where we have sometimes good profits and businesses, but shallow relationships. ધંધામાં બધા સ્વાર્થના સંબંધ. સ્વાર્થ પૂરો થયો એટલે હાથ ઊંચો કરવાની પણ તસદી નહીં. કેમ છો પૂછવાની પણ તકલીફ પડે. કામ પૂરું થઈ ગયું. સ્વાર્થ પૂરો થઈ ગયો. The list is very long describing the state of affairs of the 20th century man and society, but in short, in one line, they conclude that these are the times where we have much to show in the show window and nothing in the stock room. दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं शोरूम में, लेकिन हमारे मन में पवित्र विचार, हृदय में शुभ भावनाएं वो कम होती जा रही है. पृथ्वी पे रिसोर्सेस की कमी नहीं है, कमी मानवता की है. जैसे हमारे पूर्व वक्ता श्री कनुभाई ने, गफूर भाई ने बताया कि टुडे द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज 800 crores. That is 8 billion. अगर 800 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ जब होगी, 1200 करोड़ जब होगी, 1500 करोड़ जब होगी, तभी भी सभी के लिए रिसोर्सेज इनफ है. बीच में हम जो सब मैनेजर्स हैं ना, पूरी मनुष्य ज्ञाति की मैं बात कर रहा हूं, वहां मिसहैंडलिंग हो रहा है. तकलीफ वहां है. बाकी रिसोर्सेज तो इनफ है. Lakhs of tons of wheat are thrown into the Pacific Ocean by the state of California every year. Thousands of farmers in America are paid by the government not to grow. તમે કઈ ઉગાડશો તો અમારી પાસે સિસ્ટમ જ નથી કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ. તમે ઉગાડવાનું નહીં, તમારે તમે વર્ષે આટલું ખેતરમાં ઉગાડો તો કેટલા પૈસા કમાવ છો, આટલા તો સરકાર તમને એટલા આપી દેશે.
Lakhs of liters of milk go into the gutter every day in the European countries. એટલું બધું મિલ્ક થાય છે, પણ એની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ હેન્ડલ નથી કરી શકતા. પણ કોઈને એવો વિચાર નથી આવતો કે ઇથોપિયાને સુદાનમાં થોડું કંઈક મોકલીએ. એટલે સંસાધનોની પૃથ્વી ઉપર કમી નથી. કમી પ્રામાણિક વ્યવસ્થાપકોની છે. કમી માનવતાની છે. કમી સુરતભાવની છે. એટલે ક્રાઇસિસ સર્જાય છે. You would be surprised to know when I tell you a figure that the annual defense budget of the world is $1,500 billion. દુનિયાનું વાર્ષિક ડિફેન્સ બજેટ કેટલું છે? કનુભાઈ બેઠા છે એટલે આપણે એક બજેટની વાત કરી દીધી. $1,500 અબજ. $1 અબજ એટલે 8,000 કે 8,200 કરોડ થયા. 1,500 અબજ કરોડ. કોરોના કાળ જ્યારે પીક ઉપર હતો, સેકન્ડ વેવ, 2021 એપ્રિલ મેની વાત કરું છું. એ 2021ના પીક ઉપર જ્યારે કોરોના હતો ત્યારે એ વર્ષે પણ $2,000 અબજ શસ્ત્રો વેચાણા છે. એટલે પૈસા બહુ છે પૃથ્વી ઉપર. વ્યવસ્થાપકોની કમી છે, પ્રામાણિક વ્યવસ્થાપકોની કમી છે. There are enough resources upon this world. What the world needs is people with ethics, norms, and disciplines. And that is the secret of success. And that energizes you for the spirit of success. આ $1,500 અબજ માંથી ખાલી દુનિયાના 50 મુખ્ય 25 દેશો, આ યુનાઇટેડ નેશન્સ બધું ભેગું થાય છે. એ લોકો એક જ નિર્ણય લેવાનો છે પૃથ્વી ઉપર બધાને સુખી કરવા માટે. જે કરોડો ડોલર વાપરીને જે યુનાઇટેડ નેશન્સની બધી વ્યવસ્થાઓ તંત્ર ગોઠવાય છે, કરોડો ડોલર્સ ને યુનોમાં દર વર્ષે એની વ્યવસ્થા માટે વપરાય છે. એક જ નિર્ણય લેવાનો છે કે દુનિયાના પ્રથમ મોટા 25 દેશોએ પેક્ટ કરે કે આવતા 15-20 વર્ષ સુધી અમે યુદ્ધ નહીં કરીએ અને નવા વેપન્સનું R&D નહીં કરીએ. મિલિટરી જોઈએ, નેવી જોઈએ, એરફોર્સ જોઈએ. દેશમાં અરાજકતા થાય તો સાચવવા માટે, આતંકવાદને લડવા માટે, અથવા તો નેચરલ કેલેમિટીમાં પ્રજાની મદદ માટે. એટલે આર્મી, નેવી, એરફોર્સ જોઈએ. પણ નવું R&D આપણે કરવું નથી. ખાલી એટલું નક્કી કરે ને, if there is a 50% budget cut on this $1,500 billion, that is $750 billion every year, in the next 20 years, medicine, education, health, and home is free for everybody. એટલે ફરી વખત એ વાક્ય બોલું છું, પૃથ્વી ઉપર રિસોર્સિસની કમી નથી, માનવતાની કમી છે. એટલે પૂર્ણ રીતે આપણે સફળ નથી થઈ શકતા. સફળ એટલે ખાલી ધંધો વધાર્યો અને પૈસા કમાના, એ આપણે સફળતાની માન્યતા છે. આપણા પ્રવચનના વાતનો વિષય છે સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ. What is the definition of success? हम सभी के मन में ये बात है कि पैसे कमा लिए, एक बड़ी इंडस्ट्री चला ली, 1 में से 2 की, 2 में से 4 की, तो मैं सफल हो गया जीवन में. ये सफलता नहीं है, ये आपका ग्रोथ है. There is a big difference between growth and success. ये आपका ग्रोथ हुआ, सक्सेस नहीं हुआ. Let me redefine you the definition of success. You increase the turnover of your company, it is called growth. If that growth is aided by ethics, norms, and disciplines, it is called progress. वो प्रगति कहलाती है. That progress, if it is aided by humanity, morality, and spirituality, it is called success. सफलता उसको बोलते हैं. पैसे कमा ले, इंडस्ट्री बड़ी डाल दी, वो सफलता नहीं है, वो ग्रोथ है आपका. उसमें नीतिमत्ता, प्रामाणिकता, एथिक्स, डिसिप्लिन आया तो वो प्रगति बनती है. क्योंकि ये सब रहेंगे तो ही वो ग्रोथ चालू रहेगा. ग्रोथ जो चालू रहता है उसको प्रगति बोलते हैं. तो
तो ग्रोथ को चालू रखने के लिए आपको नीतिमत्ता और प्रामाणिकता की जरूरत रहती है। Am I right or wrong? Just raise your hands if you say yes. Thank you. और उस प्रगति में जब मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता जब आती है तब उसको सफल बोलते हैं। उस सफलता की बात हम समझने के लिए बैठे हैं। इसके लिए प्रथम बड़ी आवश्यकता है विचारों की स्पष्टता, विचारों की स्वच्छता, विचारों की समृद्धता और विचारों की सात्विकता। You need clarity of your thought process. You need cleanliness of your thought process. You need prosperity of your thought process. And you need piousness, સાત્વિકતા of your thought process. કારણ કે અંગ્રેજીમાં એક બહુ સરસ કહેવત છે. Man at the end of the day is a bundle of his own thoughts. માણસ આખો દિવસ વિચારે સાંજે થઈ જાય અને આખી જિંદગી વિચારે જીવનના અંતમાં થઈ જાય. વિચારથી ઘડતર છે. એટલે સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસમાં પ્રથમ વિચાર, ક્લેરિટી ઓફ યોર થોટ પ્રોસેસ. એક સરસ વાત તમને કહું, મજા આવે એવી. જાપાનમાં એક કોઈ નામની માછલી થાય છે. એને જાપાનીઝ કોઈ કહે છે. જાપાનીઝ સ્કાર્પ પણ કહેવાય છે. આ માછલીની એક અજીબ વિશેષતા બાયોલોજીસ્ટને ખબર પડી. આ માછલી જ્યારે જન્મે અને તમે એને, આપણે જે બાથરૂમમાં ડોર અથવા તો બકેટ વાપરીએ એમાં તમે એને મૂકો એટલે 2 થી 3 ઇંચ મોટી થાય. એની એ જ માછલી જ્યારે જન્મે ત્યારે તમે એને વોટર ટેન્કમાં મૂકો જે 6x5 ફૂટ હોય કે 8x6 ફૂટ હોય, તો એ માછલી 6 થી 8 ફૂટ મોટી થાય છે. 6 to 8 feet. એની એ જ જાપાનીઝ સ્કાર્પ માછલી જન્મે અને તમે એને સરોવરમાં મૂકી દો એટલે 3 ફૂટ મોટી થાય. સેમ જીન્સ, સેમ DNA, still the adult size differs. બહુ જ રિસર્ચ થઈ આની, बहुत सारी रिसर्च हुई कि ऐसा क्यों. वही मछली, वही DNA, वही जीन्स बकेट में 3 इंच बड़ी होती है, वाटर टैंक में 8 इंच तक जाती है, और सरोवर में जब रखते हैं तो 3 फीट तक लंबी होती है. कारण क्या है? बायोलॉजिस्ट ने संशोधन किया. बहुत साल के बाद संशोधन में वे लोग ये नतीजे पे आए. Now listen carefully. The size of the fish is directly proportional to the limitations of expansion that it accepts in life. ये मछली की साइज किस पर आधारित है? मेरे लिए तैरने के लिए इतनी जगह है, वो मानसिक रूप से स्वीकार कर लेती है, इस पर उसकी साइज निर्भर रहती है. वही बात मनुष्य की है. आप लिमिटेशंस एक्सेप्ट कर लो, તમને એમ થાય કે 5 કરોડ 10 કરોડ 25 કરોડનું મેં ટર્નઓવર કર્યું, ઘણું થયું જિંદગીમાં નહીં બોલવાનું. Am I right or wrong? એ લિમિટેશન તમે એક્સેપ્ટ કરી લો એટલે તમારો ગ્રોથ બંધ થઈ જાય. પણ we have unlimited capacity because Swami Vivekananda used to say each soul is potentially divine. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 5 ધોરણ ભણેલા હતા. અંગ્રેજીનું એક વાક્ય બોલી શકતા નહોતા. 5 ધોરણ ભણેલી વ્યક્તિ કેટલું અને કેવું કામ કરી શકે. પણ હું તમને એમના થોડા સ્ટેટિસ્ટિક્સ કહું, which is mind boggling. તમે બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ બેઠા છો, તમને આ વાતમાંથી ખૂબ પ્રેરણા મળશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના જીવનકાળ દરમિયાન, હવે જે હું આંકડા બોલું છું એ બધા 51 વર્ષની ઉંમરના પછીના છે.
after his age of 51 because he became the guru of this organization in 1971 at the age of 51. એટલે 51 વર્ષે પોતાની કારકિર્દી ચાલુ કરી છે. 51 થી 95 વર્ષની ઉંમર સુધી જ્યારે એમના એ સ્વધામ પધાર્યા ત્યાં સુધીના 45 વર્ષમાં એમને શું કર્યું? 1300 સંસ્થાઓ સમાજને ભેટ આપી. 1300 hospitals, hostels, schools, colleges, community centers, sanskar kendras, hari mandirs and akshardham. In 45 years, 1300 institutes. હવે તમને વધારે પ્રેરણા મળે એવું એક વાક્ય બોલું છું, હવે આ સાંભળજો. એક જમીન સંપાદન થવી. તમારે એક નવું યુનિટ, નવું ફેક્ટરી, નવું કારખાનું કે પહેલા એક જમીન તમે સંપાદન કરો. એક જમીન સંપાદન થવી. એ જમીન લોકલ ગવર્મેન્ટ બોડીઝમાં ક્લિયર થવી. તે જમીન ઉપર બીએપીએસ સંસ્થાએ શું કરવું છે, હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ, એ નક્કી થવું. We are a non-profit organization, so funds raise થવા સોસાયટીમાંથી. આ બાજુ અમારા આર્કિટેક્ટ પ્લાન્સ ડિઝાઇન કરે, પ્લાન્સ લોકલ ગવર્મેન્ટ બોડીઝમાં પાસ થવા. ટેન્ડર્સ ડિશ આઉટ થવા, ટેન્ડર પાસ થવું, કોન્ટ્રાક્ટર નક્કી થવા, ખાતમુહૂર્ત થવું, કોન્ટ્રાક્ટર બાંધકામ શરૂ કરે, 2 માળ 5 માળની ઇમારત જોઈએ તૈયાર થાય. 2-5 અમારા સમર્પિત સ્વયંસેવકો મળી જવા, 25-50 કો પેઇડ સ્ટાફ મળી જવો. એ સંસ્થાનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ નક્કી થવો અને થઈ જાય અને એ સંસ્થાને સમાજની સેવામાં મૂકી દેવું. આ જમીન સંપાદનથી માંડીને એ સંસ્થાને સમાજની સેવામાં મૂકવી એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે દર 15મા દિવસે 45 વર્ષ સુધી કર્યું. દર 15મા દિવસે 4 વખત પણ કોઈ એક નવું યુનિટ નહીં, નવું મશીન નહીં લીધું હોય. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? દર 15મા દિવસે એક જમીન ડેવલપ કરી નાખી. વોટ ડઝ ધેટ મીન? કે કોઈ ગમે તે એક સમયે એમના 45 વર્ષના ગાળામાં એક સાથે 30-30, 40-40 જમીનો ઉપર બાંધકામ ચાલુ હતા. ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. અને એકલા હાથે પહોંચી વળ્યા. વન મેન ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે જાપાનીઝ કાર્પની વાત કરીને એટલા માટે કરી છે કે લિમિટેશન બાંધવાના નહીં. આજના કાર્યક્રમમાંથી સંકલ્પ લઈ જવાનો કે એક યુનિટ છે તો 2 યુનિટ કરવા છે, 2 છે તો 3 કરવા છે. ભારતને વિકસિત દેશ બનાવવો એ તમારી જવાબદારી છે અને વિશ્વગુરુ બનાવવો એ અમારી જવાબદારી છે. વી ઓલ હેવ ટુ વર્ક. આપણે બધાય કામ કરવાનું છે. આજના દિવસમાં છેલ્લા 7 કલાકમાં મારો આ ત્રીજો કાર્યક્રમ છે જેમાં હું 1 કલાક બોલીશ. એવરીબડી હેઝ ટુ વર્ક. અને એ પણ 51 થી 95 વર્ષની ઉંમર સુધી. એટલે જ મેં કનુભાઈને એમની ઉંમર પૂછી. કનુભાઈ કીધું 72, પણ મેં કીધું ફિટ છો, વાંધો નહીં આવે. અને અમારા અભિનંદન છે તમને અને શુભેચ્છાઓ છે. ઇફ યુ ડિસાઇડ યુ કેન. એટલે વિચારોની આપણે ક્લેરિટી રાખવાની કે એમાં આ જ કે there is no limitation if I decide. હું નક્કી કરું તો કોઈ મર્યાદાઓ છે જ નહીં. અમર્યાદ થઈ શકે. Sky is the limit. આ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મેં એક સ્ટેટિસ્ટિક્સની તમને વાત કરી. 51 વર્ષની ઉંમર પછી એ દુનિયાના 18,000 ગામો અને શહેરોમાં દુનિયાના 60 દેશોમાં જાતે ગયા. આ આંકડા તમારા માર્કેટિંગમાં માણસોને કહેજો. What is going to 18,000 villages, towns and cities, and that too after the age of 51? અને દુનિયાના 60 દેશોમાં 51 થી 95 વર્ષની ઉંમર દરમિયાન એમને 7.5 લાખ પત્રો વાંચ્યા અને ઉત્તર આપ્યો. લોકો એમને વ્યક્તિગત પ્રશ્ન, પારિવારિક પ્રશ્ન, વ્યવસાયિક પ્રશ્ન, સામાજિક પ્રશ્ન એની માટે પત્ર લખતા અને સચોટ ઉત્તર આપતા. ખાલી આશીર્વાદ નહીં, હા, સ્પષ્ટ નિરાકરણ એટલે રિસ્પોન્સિબલ આન્સરિંગ. એવા 7.5 લાખ પત્રોના લેખિત જવાબ આપ્યા.
એટલે 45 વર્ષમાં 7.5 એટલે રોજના 70 પત્રો વાંચ્યા અને ઉત્તર આપ્યો. 70 લેટર્સ અ ડે. તમે કાલ સવારે તમારી ઓફિસમાં જાઓ અને તમારો ઓફિશિયલ મેલ બોક્સ ઓપન કરજો અને એમાં 10 મેલના જવાબ તમારે લંચ પહેલા આપવાના હોય તો તમારું શું થશે ને તમને ખબર પડશે. આટલા ભ્રમણ અને આટલી સંસ્થાઓના વિકાસ વચ્ચે 3.5 લાખ ઘરોમાં એ વ્યક્તિગત ગયા. જે તમારા દીકરા દીકરીના લગ્નમાં તમે 4-5 ઘરે કંકોત્રી આપવા જાઓ છો ને અને સાંજ પડે એમ કહો કે આજે 6 ઘરે જઈ આયા. એવા 3.5 લાખ ઘરોમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ગયા. અમારા જેવા 1100 સંતોને દીક્ષા આપી. યંગ, એજ્યુકેટેડ એન્ડ કમિટેડ. તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને કંપનીમાં 2 કમિટેડ મેમ્બર્સ મળવાને અઘરા છે ને, એટલે જ અમે આ PSVTC ચાલુ કરી છે. તમને કમિટેડ માણસો મળે એટલે. અમારે એમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી. ઇટ ઇઝ એન એબ્સોલ્યુટ સોશિયલ સર્વિસ બાય BAPS. સ્વામિનારાયણ અક્ષરપીઠ BAPS દ્વારા સંપૂર્ણ સમાજ સેવા છે. સામાજિક ઉત્કર્ષ માટે છે, એ પણ આદિવાસી ઉત્કર્ષ માટે છે કે ત્યાં અમે એને સ્કિલ ટ્રેન કરીએ છીએ અને એ સ્કિલ લઈને તમારી પાસે, કારણ કે with the certificate they are still not job ready. MBA નું સર્ટિફિકેટ હોય, મને બધું આવડે. MBA નું સર્ટિફિકેટ હોય પણ જોબ રેડી નથી હોતા. અમે એને અહીંયા PSVTC માં જોબ રેડી કરીએ છીએ કે તમારી પાસે આવે ને ઇન્ટરવ્યુ એટલે વિધિન 10 minutes he can start his that particular machine job, that particular table job, that particular profile job. He can start right away. એટલે એવું કમિટેડ 1100 સંતો એમને તૈયાર કર્યા અને 55,000 સ્વયંસેવકો. ત્યાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ અમદાવાદમાં ઉજવાયેલો. તમારામાંથી ઘણા બધા કદાચ આવ્યા હશે. જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ્સ ઇફ યુ હેડ બીન ધેર. Oh, like 80%. ત્યાં 40,000 સ્વયંસેવકો 35 દિવસ માટે હતા. કુલ 80,000 સ્વયંસેવકો, કોઈ 5 દિવસ, કોઈ 10 દિવસ, કોઈ 15 દિવસ. અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડથી ડોક્ટર્સ ને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ આવેલા અને નાનામાં નાની સેવા કરતા. How to develop that committed force, which is basically the spirit of success, the secret of success. અને અમે 1100 સંતો છીએ, એમાંથી લગભગ 800 થી વધારે સંતો ગ્રેજ્યુએટ્સ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અને ડોક્ટર્સ છે. એમાંથી 150 જેટલા સંતો બોર્ન અમેરિકન અને બ્રિટિશ સિટીઝન છે. એમાંથી અમારા 50 સંતો સ્ટેનફર્ડ, હાર્વર્ડ, કાર્નેગી મેલન, યેલ અને કિલોંગમાં ભણેલા છે. અમારા ઘણા બધા સંતો બોર્ન અમેરિકન સિટીઝન 25-26 વર્ષે નાસામાં, માઇક્રોસોફ્ટમાં, ગૂગલમાં $1.5 લાખ સેલરી છોડીને આવ્યા છે. આ મેં તમને એટલા માટે વાત કરી, તમને એમ ના લાગે કે નહીં જામ્યું અને નહીં ફાવ્યું એટલે ગોઠવાઈ ગયા. બૌદ્ધ સંતોને જોને લાગે કે આ બિચારાને નહીં ફાવ્યું હોય, બહુ નહીં જામ્યું હોય એટલે ગોઠવાઈ ગયા. I finished my engineering 32 years back, જ્યારે ગુજરાતમાં એક પણ પ્રાઇવેટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ નથી. અત્યારે તો ગલીએ ગલીએ છે અને 45% કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન મળે છે. મેં જ્યારે 1987માં એડમિશન લીધું BVMમાંથી, there was not a single private college in ગુજરાત. આ એટલા માટે વાત કરું છું કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવા રિસોર્સિસ ભેગા કરી શક્યા. અને આ પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવમાં અમારા ગુરુજી મહંત સ્વામી મહારાજે 106 યુવાનોને દીક્ષા આપી. અને BAPSમાં દીક્ષા એમને એમ ના મળે, 3 વર્ષનું રિગરસ ટ્રેનિંગમાંથી એ પાસ થાય. પછી પણ હાફ દીક્ષા, વ્હાઇટ રોબ્સ, પછી 2 years ટ્રેનિંગ, પછી ફૂલ દીક્ષા, પછી 2 years ટ્રેનિંગ, એન્ડ ધેન ઇઝ પુટ ઇન્ટુ ધ ફિલ્ડ ફોર વર્ક. ઓર્ગેનાઇઝ સિસ્ટમ. ધીસ ઇઝ ધ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ. એટલે BAPSનો સક્સેસ રેટ આવો છે. Basically, people hire talent and skills. We recruit character and then train skills. આ બેમાં બહુ ફેર છે. People recruit skill and talent. We recruit character and then train skills. એટલે committed force તૈયાર થાય. There is a big difference between the two. આવું કાર્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યું, એની પાછળ એમના વિચારોની સ્પષ્ટતા કેટલી હતી. જે પ્રથમ મુદ્દો આપણે સમજી રહ્યા છીએ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસમાં, પોતાનું જીવન મંત્ર એ જીવ્યા. એ પોતે બોલતા એ શબ્દશ અક્ષરશ હું કહું છું
કે બીજાના સુખમાં આપણું સુખ. In the joy of others lies our own. In the progress of others rests our own. બીજાના ઉત્કર્ષમાં આપણો ઉત્કર્ષ છે, અન્યની પ્રગતિમાં આપણી પ્રગતિ છે. એવા ભાવ સાથે કામ કર્યું. તમારે પણ એ ભાવ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લાવવાનો છે, જે સ્ટીફન કોવીએ સેવન હેબિટ્સ ઓફ હાઈલી ઇફેક્ટિવ પીપલ પુસ્તકમાં લખ્યું છે, જે મોસ્ટ ડેકોરેટેડ મેનેજમેન્ટ બુક અપોન ધીસ અર્થ, translated in more than 28 languages. Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. This management book is such that it is as a course in many B schools across Europe and America. Every top class executive of Fortune 500 companies, they've either done a course on this, a crash course, a 1 week course, a 1 month course, a 6 month course. Emma Stephen Covey met more than 3,000 successful people and 3,000 failures also. And the secrets of their working, the secrets of their thought processes. એમાંથી એમણે 7 આદતો કોમન કાઢી. The most successful people had these 7 habits in common. એમાંની એક આ આદત જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન મંત્ર અને જીવન શૈલી હતી, એ સ્ટીફન કોવીએ પણ લખી છે. એ એમના અનુભવ પરથી લખી છે. એ બંને વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી, પણ સાત્વિકતા અને સત્ય એ કોઈ પણ જગ્યાએ સરખું જ હોય છે. એમને શું લખ્યું? થિંક વિન વિન. હું પણ જીતું, તું પણ જીતે. જેની જોડે આપણે ધંધો કરીએ છીએ એની સાથે પણ વાત છે, અને આપણા કર્મચારીઓ માટે પણ વાત છે. આ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ છે. શું? હું પણ જીતું, તું પણ જીતે. હું પણ કમાઉં, તું પણ કમાય. હું પણ સુખી થઉં, તું પણ સુખી થા. એવા વિચારથી બિઝનેસ ડીલ કરવાની, એવા વિચારથી કર્મચારી સાથે વર્તાવ કરવાનો. કર્મચારીને તમારે ફેમિલી મેમ્બર માનવો પડે. એ આ વિચારોની સ્પષ્ટતા અને સાત્વિકતા છે. That is the spirit of success. Each and every employee is my family member. જ્યારે ઇન્ફોસિસના ચેરમેન નારાયણ મૂર્તિને 2000ની સાલમાં બિઝનેસમેન ઓફ ધ કન્ટ્રી એમનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, ત્યારે એમના એક્સેપ્ટન્સ સ્પીચમાં એમણે પહેલું જ વાક્ય કહેલું, અને બહુ જ સરસ બોલેલા. એમણે કહ્યું કે this award does not belong to me, it belongs to my 8,000 employees because of whom I am here today. આ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ. આ એવોર્ડ મારો નથી, આ મારા 8,000 કર્મચારીઓનો છે, અને એમના વતી હું આજે સ્ટેજ ઉપર આવ્યો છું. આ સ્પિરિટથી ધંધો કરવાનો. કમાઈ લઉં ચૂસી લઉં એવું શબ્દ નહીં. હા, એવો ભાવ નહીં રાખવાનો. અને વોન્ટ બિયોન્ડ ધ પોઈન્ટ. તમે તમારા કર્મચારીઓ માટે પગાર સિવાય શું શું કરી શકો છો? તમે બધાએ સુરતમાં ધોળકિયા ફેમિલીની વાતો સાંભળી હશે, એટલે હું રિપીટ નથી કરતો. તમે બધાએ ખૂબ વાંચી હશે. ચલો, આપણે ગાડી કે ફ્લેટ નથી આપવો, પણ ગો બિયોન્ડ યોર વર્ડ્સ. તમે જેને પ્રોમિસ આપી છે એના કરતાં પણ થોડા આગળ જાઓ ને, તો એને પણ તમને જે પ્રોમિસ આપી છે એના કરતાં થોડો આગળ આવશે. And that bonding is different. Are you getting what I'm talking? એ બોન્ડિંગ છે ને, એ જુદું હશે. Go beyond your promise and give him a chance to come beyond his promise. And see the bonding. That is the spirit of success. એ વિચારોની સાત્વિકતા છે.